सतगुरु गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सतगुरु बाजां वाले कलगियां वाले धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हर रोज़ सो साडे उत्ते किरपा करते हैं, जिन्हां दी बख्शिश दा सदका सिख खंडे बाटे दा अमृत छक के पंजां बाणियां दा नितनेम करदा। वो हुक्म कर दिता महाराज ने कि 5 बाणियां पक्के तौर उत्ते हर एक ने पढ़नियां, चाहे ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में क्यों ना पहुँच जाए, 5 बाणियां का त्याग नहीं करना। 5 बाणियां की ताकत का ज्ञान नहीं है, इस करके आपां 5 बाणियां कह देंगे कि 5 बाणियां। 5 बाणियां की बहुत बड़ी ताकत है। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरुषों ने ये बचन किया सी कि जिहड़ा जपजी साहब अते आनंद साहब का संपट ला के 3 बाणियां विच रखियां ने, यह मानो एक बहुत बड़ा संपट ला दिता महाराज ने। आई इस संपट की ताकत का कोई अंत नहीं है। इस करके 5 बाणियां का नितनेम जरूरी है, जिन्हां विचों चौथी बाणी चौपाई साहब आपां श्रवण कर रहे। सतगुरु महाराज कृपा कर रहे ने, 21वीं पौड़ी श्रवण करिए। बेनतियां करते हैं अकाल पुरख के चरणों च। जे अस तुझ तब सरनी परे अस अते तुझ। तुझ की हुंदा निशान साहब, अस की है श्री साहब, जिहदे झंडे विच तलवार का चिन्ह है। निशान साहब दे विच देखो तलवार, श्री साहब, चक्कर, इन्हां सारियां चीज़ां दे चिन्ह ने। इस करके उहदा नाम ही अस तुझ है, परमात्मा का नाम। जे अस तुझ तब सरनी परे है, झंडे विच तलवार के निशान वाले वाहिगुरू जो भी आके तुहाडी शरण विच पए ने, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, उन्हां दे सारे जिन्ने दुश्मन ने दुखी हो के मर खप गए। अपने आप ही चौपी दे पाठ करते रहन नाल दुष्टां दी निवृत्ति अपने आप ही हुंदी। हौली हौली कमियां साडे च आ जांदियां ने, फिर उत्थे ही गल आ जाती है। इन्ने पाठ करने वाले भी कई मिले, 11 पाठ करदा मैं, 21 पाठ करदा मैं, पर ये नाल नाल बहुत सारिया चीज़ों की नाल जरूरत है। केवल इंजन ठीक होने नाल गल नहीं बनती, कि 4 टायर ही पैंचर होण तां गड्डी नहीं चलती। तो इस तरह है कि अपने जीवन नूं सारिਆਂ नालों पहला सुचज्जा बनाइए, जिथे बचन कीता है भांडा धोए बैस धूप देवो तो दुध है को जाल। जदों तक ये साडा जीवन नहीं चंगा, बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां सानू सतसंगत विचों ही मिल सकदियां, वो पहला पता ही नहीं सी जिन्हां गल्लां दा, कि संगत विच रह के भाई जदों नितनेम करन वाले प्रेमियों के दर्शन कराइए सानू, जदों उन्होंने पुछदे हैं कि तुहानूं किवें प्राप्ति हुंदी है, तो वो सब तो पहला अपना जोर खाण पीण वाले पासे नूं पहला ध्यान कराउंदे। अपना खाना सुधारना, खाने विच इन्नी सूक्ष्मता लियाउणी है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। इस गल का ख्याल रखना, बहुत सावधानता के सहित हो के अपना खाना पीना सुधार के, अपनी कमाई सुधार के। ये बाणी उदों ही असर करती है जदों अपना सारा कुछ ठीक हो। तो हुण जदों भी अपने घर में कोई ऐसा पैसा आ जाए गलत, फिर तुसीं भावें 100 पाठ भी कर लो, फिर वो असर नहीं पैंदा उस चीज़ का, क्योंकि अपना खाना पीना सुधारना सब तो बड़ी गल है। इसे करके गुरु नानक देव जी ने आउंदियां सार पहला भाई लालो के घर चरण पाए और हक की कमाई का ज्ञान कराया सी। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। बेशक हुण कोई बंदा ये कहे कि मैं मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, पर वो पराया हक खा रहा है, फिर तो उत्थे गल आ गई, एक मांस छड्ड के दूसरा खा रहा। हुण इत्थे जिहड़े पहले मांस खाण वाले ने, असली मांस खाण वाले, वो कहणगे देखिया भी साडे हक की गल हो गई, भाई सानू ये बेशक असीं खांदे हाँ, पर असीं दूजा हक नहीं खांदे, किसी का इउं नहीं करते।
ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾंस ਖਾ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪੱਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਸ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪੱਗ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਗੜੀ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਗ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪੱਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਪੱਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਵਾਚਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਲ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਏਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਹੈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਤਰੈ ਤਤਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੈਰੀ, ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਟਰੇ ਝਟਪਟ ਹੀ, ਤਤਕਾਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਝਟਪਟ ਹੀ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰਿਓ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਹਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 24 ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੱਧ ਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੁਐ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਛਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਛਾਵਾਂ, ਛਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੁਐ ਛੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਐ। ਇਹ ਛੁਐ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਛੱਛਾ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਵੈ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਐ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਛਵੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਛੁਐ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈ।
जिस प्रकार एक सधारण कागज उत्ते लिख के दईए, तहसील दे विच कोई भी कागज लिख के दिंदे ने, वो मनते नहीं, कहते स्टाम के कागज लैके वो तो लिख के लियाओ ये सारा। हुण जिहड़ी बेनती सादे कागज ते लिखी सी वो प्रवान नहीं होई, स्टाम ते लिखी हुई प्रवान हो गई। ये हुण जिहड़ी महाराज ने चौपी लिखती ये स्टाम वाली चौपी है, स्टाम की बेनती है। तो जिहड़ियां वो बेनतियां आपां करदे आपां नूं करनियां नहीं आउंदियां, की बेनतियां करिए, की मंगीए, किस तरह करिए। इत्थे सारा कुछ लिख दिता कि आ सीधा ही पाठ करी जाओ, सब कुछ ये विच ही आ जाना है। जिन नर नाम तिहारो कहा, हे वाहिगुरू जिन्हां ने तुहाडा नाम बचपन तो लैके नाम जपिया है, तुहाडा अपनी जुबान दे नाल कहा है सतनाम श्री वाहिगुरू, जिन्हां ने एक बार भी तुहाडा सिमरन कीता है। दारिद दुष्ट दोख ते रहा, वो दारिद की हुंदा दलिद्र कंगाली, दुष्ट वैरी, दोख पाप, इन्हां सारियां चीज़ों तो मुक्त हो गया। ना कोई उन्होंने दलिद्र रहा, कंगाली रही, ना कोई उहदा वैरी रहा, ना उहदा कोई पाप रहा, सारे दोष मुक्त हो जाता। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, जिस दे झंडे विच तलवार का चिन्ह है, ये भी उही अर्थ है। खड़ग नाम भी श्री साहब का ही है, तो अस नाम भी श्री साहब का। उत्थे अस ध्वज लिख दिता, इत्थे खड़ग केत लिख दिता, केत नाम भी झंडे का। हे वाहिगुरू तेरे झंडे विच तलवार है, ये तलवार के चिन्ह वाले परमेश्वर अकाल पुरख, मैं आप जी की शरण विच आया हूँ। आप हाथ दे लेहो उबारी, तुसीं अपना किरपा भरिया हाथ रख के मैनू संसार तो बचा लवो। सर्व ठौर मोह हो सहाय, ठौर तो भाव थावां जिन्ने टिकाणे ने, जिन्ने भी थां ने औखे, हे महाराज आप सारियां थावां हर थां दे उत्ते मेरी सहायता करो। तिथै तू समर्थ जिथै कोय नाहि, उत्थे तेरी रख अग्नि उधर माहे, तुसीं हर थां मेरी सहायता करो, चाहे ये लोक विच होवे चाहे उपर लोक च होवे। दुष्ट दोख ते लेहो बचाए, वैरियां ते पापां तो मैनू बचा लेना, क्योंकि एक तां वैरी अते एक पाप, पाप भी वैरी है साडे अते वैरी ही पाप है। इन्हां तो कृपा करके महाराज वैरियां तो, पापां तो, दुष्टां दोखियां तो मेहर करो, बचा लो सानू, बीमारियां तो बचा लो। 25 पौड़ियां ने, हुण अगे 26वीं पौड़ी प्रारंभ करते हैं अकाल पुरख के चरणों च। कृपा करी हम पर जग माता, जग माता कौन है? गुरदेव माता, गुरदेव पिता, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भराता, ये उसे नूं कहा अकाल पुरख। जगत के माता पिता स्वरूप है अकाल पुरख। आपने मेरे उत्ते जब कृपा की, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, तो मैं ये जिहड़ा ग्रंथ सी ना सुंदर सोहना, आप दी बख्शिश द्वारा ये पूरा किया। आपने मेहर कर दी, ये ग्रंथ है, अगे चल के ग्रंथ का निर्णय देणगे। ये ग्रंथ के अखीर ते चौपई है, किल बिख सकल देह को हरता। जो आप जी की शरण पैंदा है ना, जो वाहिगुरू अपनी कृपा द्वारा देह दे सारे पापां नूं नाश करने वाला है, जिहड़ा उहदी शरण विच पै जांदा। किल बिख जिन्ने पाप हुंदे ने सारे, छोटे बड़े, ਜਾਂ निश्चय करके कह लो पाप। दुष्ट दोखियन को छय करता, ਅਤੇ दुष्टां ते दुख देण वालियां दोखियां ਦਾ भी नाश कर दिंदा। एक तो हो गया दुष्ट, एक हो गए दोखी। दुष्ट जे दुष्ट आ दोखी जे दुख देण वाले, दुख देण वाले दोखियां ਦਾ भी नाश कर दिंदा। श्री अस्तुज जब भए दयाला, झंडे विच तलवार के निशान वाले अकाल पुरख मेरे उपर आप जदों दयालु हो गए। पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, तदों ही मैंने इस ग्रंथ नूं महाराज कहते पूरा किया। जदों वाहिगुरू की कृपा हो गई, ये ग्रंथ संपूर्ण होया। तदों चौपई साहब का महात्म कहन लगे ने, मन बांछित फल पावै सोई। इस ग्रंथ नूं जो भी पढ़ेगा तो सुनेगा वो मन इच्छित फल पावेगा। दुख ना तसै व्यापत कोई, तो उसनूं कोई भी दुख नहीं लगेगा, कदे दुखों तो रहत हो जाएगा। अड़िल, अड़िल दोहरे की चाल का ही छंद है, जिमें दोहरा कह लीए दो पंक्तियां, इस तरह अड़िल है। सुनै गुंग जो या है सो रस ना पावे। जेकर कोई गूंगा आदमी इस चौपई साहब के पाठ नूं शरधा नाल सुनेगा, वो पुरुष रसना नूं पा लवेगा, बोलण की शक्ति वो अंदर आ सकती। प्रतख भी जिमें ये भी तो गूंगा ही हो गया। हुण संगत मूहरे किहड़ा बोलना सौखा हुंदा, सारे नहीं बोल सकते। जिमें महापुरुषों ने एक बार सारे सिंह खड़े कर ले, जिन्होंने कथा सीखी, आ जाओ बई संगत नूं केवल फतेह बुलाउणी,
25-30 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਤੁਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕ ਨਾ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਡਰ ਰਹੇ। ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਵਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 13 ਜਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰਿਆ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਤੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਉਹ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਖਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਨਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ 'ਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ। ਜੇ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਟਿਕਣਾ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਕਾਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਾਹਲਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ। ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 28 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਚੌਪਈ, ਚੌਪਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਪੌੜੀਆਂ। ਸੰਬਤ 17 ਹੈ, 1700 ਸੰਮਤ। ਸਹਿਸ ਭਣੇਜੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਬਤ 17 ਹੈ, 17 ਤੇ ਸਹਿਸ 100, 1700 ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਮਤ। ਅਰਧ ਸਹਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ 100 ਮਿਲਾਓ, 50 ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਫੋਨ 3 ਹਿੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਿਆ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦਣ, ਜਿੱਦਣ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ।
महाराज जी दिन भी दस दिओ हुण। कहंदे रब बारा ऐतवार का दिन सी, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। कहने मैं ये सतलुज के किनारे ते बैठ के ये जिहड़ा ग्रंथ है तो उत्थे किनारे ते बैठ के चरित्र पखियान नामे ग्रंथ सुधारिया। ये सारे चरित्र लिखे ने महाराज ने 405। उन्होंने दे अखीर ते जाके जो चौपई साहब का पाठ लिखिया है, काल की रचना नूं देख के भी लिखिया, पर नाल बेनतियां भी कीतियां है वाहिगुरू कृपा करो सानू रख लो, बचा लो, मेहर करो अपने गुरसिखां प्रति। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह 13 महीने के करीब उत्थे रहे और उस गुरुद्वारे का नाम भी गुरुद्वारा चौपई साहब भी पिया होया। फिर चौपई साहब का उचारण जो किया, फिर उत्थे अकाल पुरख के चरणों च बेनतियां कीतियां, आप बैठ के फिर महाराज ने 1.25 लाख चौपई साहब का पाठ उत्थे किया 13 महीने। फिर चौपई साहब का पाठ करने तो बाद सानू हुक्म किया भाई चौपई साहब का पाठ करना नितनेम दे विच जरूरी कर दिता महाराज ने। महापुरुष हमेशा 2 पाठ करया करते चौपई साहब के, एक पंथ की चढ़ती कला वास्ते, एक पाठ अपने नितनेम का। ते अगे हुण सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के प्यारिਆਂ ने चौपई साहब का पाठ बनाया। फिर वो 29 पौड़ियां ते इत्थे आके 1386 अंग ते पूरियां हुईयां ने। हुण अगे जो सवैया ते दोहरा है ये नाल बेनती वजों जिवें रहरास रास के शब्द जोड़े सी, इस तरह इन्हां शब्दां नूं नाल जोड़ दिता गया। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, हे वाहिगुरू जब तो तेरे चरणों का मैं आसरा पकड़िया है, गहे तो भाव पकड़े ने, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, तदों तो मैं होर किसी नूं भी अख हेठ नहीं लिया। अर्थात तेरी कृपा दी मैनू लोड़ है, मैं होर किसी नूं अपनी अख दे थल्ले नहीं लेके आया। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। राम रहीम पुराण ते कुरान नूं मनण वाले अनेक ही मत कहे ने, पर मैं किसी एक नूं भी नहीं मनदा, क्योंकि मैं जिथे खड़ा जिस मत नूं मैं मन्निया होया इहनूं छड्ड के मैं होर ना पासे नूं तुरिया जावां, ये भी चंगी गल नहीं। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। सिमरत जिन्नियां 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने आदि, ये जिन्ने भी ग्रंथ ने बहुत सारे बड़े भेद खोलते हैं, कई चीज़ों के भेद खोलते हैं। आ भेद है, ये आ भेद है, बड़ा कुछ है वेदां दे विच। नाना प्रकार के कर्मकांड ने, 80,000 सुरती तक कर्मकांड च लिखी हुई है। फिर 16,000 सुरती च नाना प्रकार के कांड ने, 182 के करीब आम साखियां ने योधियां दियां, 4,000 उपासना के कांड ने। मैं कुछ भी नहीं जानता, बहुत भेद है, हम एक ना जानियो, पर मैं एक नूं भी नहीं जानता, किसी नूं जानदा ही नहीं। श्री असपान कृपा तुमरी कर, असपान सो हथ हुंदा पान, हथ विच खंडा पकड़न वाले ही अकाल पुरख तेरी कृपा करके ये ग्रंथ संपूर्ण होया है। मैं ना कहो सब तोहे बखाने हो, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं उच्चारण किया, सब तू ही अपना बल बख्श के कथन कराया है। श्री असपान कृपा तुमरी कर, करते विश्राम आना। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने नहीं वचन करना। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, हे वाहिगुरू मैं सारे दर छड़ के आप दा दर आन के पकड़िया है, मलिया है, इत्थे ही आके मैं डिग्या हाँ। अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। असी तो हुण इत्थे ही आके डिग पे, हुण हार तो भावे थक के हंब के चारे पासे घूम के, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। तुहानू हुण बाह फड़े दी, दर ढट्ठे दी, लाज अस तो भाव है, तुहानू लाज है हुण कि मैं तुहाडा दास हाँ, मैं तुहाडे चरनां ते आके डिग्या हाँ। ये दोनों जिहड़े ने 63 अंक सवैये दा है ते 64 अंक दोहरे दा है। 63 ते 64 अंक ये महाराज ने कित्थों रचना की है? ये रचना की है आदि श्री दसम ग्रंथ के 254 अंग ते। इत्थों ये सवैया ते दोहरा लैके चौपई साहब के नाल लाए ने ताकि महाराज के चरणों च बेनतियां कीतियां जा सकन, अकाल पुरख की सारियां ते बख्शिश हो सके। ऐसा महाराज ने साडे ते चौपई साहब की जो कृपा की है। तो अगे कृपा कर रहे ने आनंद साहिब, आनंद सो अन 2
ਦੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਵੈਤ ਦਾ ਤੇ ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਤ ਦਾ। ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਮਨ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਥਾਨਕਾਏ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹ ਘੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਘੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾਓ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੌਕਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ, ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਾਲਬਧ ਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਦੀ ਮੁਕਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਪਰਾਲਬਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਸੋ ਫਰਮਾਵਨ ਕੀਓ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ,
सेवा करदा उहनूं बचन कीता, पुत्र मोहरी को जो पायो। भाई जिहड़ा साडे पुत्र दे अगे पुत्र होया है, मोहरी जी दे जिन्हां बेटा होया है, तिसको अन्न हो निकट हमारे, उहनूं साडे पास लैके आओ। बाबा मोहरी जी दे जो पुत्र होया है, जन्मियो जो आनंद इच्छ धारे, जिहड़ा आनंद दी इच्छा नूं लैके जन्मिया साडे घर, उहनूं लैके आओ। सुनत दास गमनियो तिस स्थाना, सुन के जिहड़ा दास सी भाई बल्लू वो उस स्थान दे उत्ते पहुंचिया। गुर फरमावन तिन्हों बुखाना, गुरां दा फरमाया होया बचन जाके उन्हां नूं कहा, भाई महाराज जी ने इस बच्चे नूं अपने पास मंगवाया है। आए समेट सकै न कोई, कोई हुण कौन सी जिहड़ा तीजे पातशाह दी आग्या मेट सकदा होवे, भाई नहीं बच्चा छोटा है असीं नहीं देना। तुरत प्रसूत मृदल सिस होए, क्योंकि बड़ा कोमल सी ना बच्चा, हले तो जन्म लिया ही सी उसने। तूल सो वस्त्र साधन करायो, उस वक्त जिहड़ा रूई दा लै करके चारे पासियों इशनान तां करवाया ही सी, रूह दे विच लपेट करके वो बच्चा भाई बल्लू दे ताई पकड़ा दिता। ले बल्लू निज हथ न धरियो, भाई बल्लू ने वो बच्चा चुक के अपने हत्थां 'च रख लिया। सनै सनै सतगुर टेगा आने, हौली हौली तुरदियां किते डिग ना जावे, किते रूह दे विचों ना निकल जावे। बड़े प्रेम दे नाल वो बच्चा महाराज तीसरे पातशाह दे पास लैके आए ने। यह बड़ भाग सबन मन जाने, भाई ये बड़े भागां वाला बच्चा है जिन्होंने तीजे पातशाह ने अपने कोल बुलाया है। जन्म लैंदिया सारे प्रभ ने पौत्र लियो निज गोद, फिर तीजे पातशाह ने अपने पोतरे नूं अपने गोद दे विच लै लिया। सब परिवार मैं पयो प्रमोद, सारे परिवार विच ही सिख संगतां विच भी बड़ी खुशी हुई, बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਲੂ ਸੋ ਬੋਲੇ ਭਗਵੰਤ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਵਤਰਿਓ ਬੜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। हृदय आनंद की इच्छा जाहूँ, जिन्होंने दे मन में इच्छा है कि मैनू आनंद की प्राप्ति हो, ये भाई तां अपने घर च आया आनंद लैण वास्ते। लीन जन्म हमरे कुल माहूँ, इन्होंने साड़ी कुल दे विच आ करके जन्म लिया है। इसको नाम आनंद धरीजा, ਇਹਦਾ नाम ही भाई आनंद रख दो, क्योंकि आनंद की इच्छा जो लैके आया, ਇਹਦਾ नाम रखो आनंद जी। ये बाबा आनंद जी करके होणगे। महापुरख होए गुण सब लीजा, ये सारे जने इस गल नूं चंगी तरह विचार लो कि ये महापुरख होणगे बड़े वड्डे। हम भी इसको देहें उपायन, असीं भी इहनूं भेटा देवांगे अपने वल्लों, क्योंकि आम तो लोगों नूं हुंदा 10-5 रुपये देने, या कोई होर बहुता अमीर होवेगा कोई होर सोने की चीज़ दे दूगा, कोई हीरे की, और महाराज कहने असीं भी भेटा देवांगे अपने वल्लों। बाणी सुंदर करहै गुणायन, असीं जिहड़ी चंगी बाणी है गुणा का घर उच्चारण करांगे, सुंदर बाणी ये प्रति यही भेटा होवेगी। नाम आनंद ताहे को रख है, उस बाणी का नाम ही आनंद होवेगा। आनंद साहिब का पाठ ये महाराज ने नाले तो उसका नाम भी आनंद रखिया, नाले उन्होंने नाम ते आनंद साहब बाणी रखी, आनंद दे देण वाले, क्योंकि आनंद की इच्छा धारी। मन काम मन दानी, जो पक्ष है जो पक्ष है उच्चारण करनगे उन्होंने की देवेगी ये बाणी, मन कामना मनोकामना पूरी होवेगी। अन सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। इम सतगुर कह बल्लू संग, इस तरह सतगुरु जी ने भाई बल्लू के नाल बचन कीते ने। लगे बनावन गिरा उमंग, बड़े उत्साह के नाल फिर आप बाणी रचन लग पे। पौत्र गोद चित मोद धरंते, पोतरे नूं गोद विच लैके मन दे विच बड़ा मोद है, खुश है। ये संसारी लोकां वाला वो खुशी नहीं है कि साडे पोतरा होया, नहीं। महाराज नूं इस गल की खुशी है कि बहुत वड्डे धर्मात्मा महात्मा आए ने, ब्रह्म ज्ञानी बन गए है, महापुरुष होण गए है, तां जाके महाराज ने इन्ना लाड़ प्यार किया है। बाणी को रसना उचरंते, बाणी नूं फिर रसना दे नाल उच्चारण करन लगे ने। उस वेले लोगों ने भी गुरु साहिब जी नूं आके बधाइयां दित्तियां ते कि महाराज इस वेले आप जी नूं तां पोतरे की खुशी विच बहुत आनंद है, तां हजूर ने हुण उत्कृष्ट अवस्था का बचन फरमाना, थले वाली तो गल ही नहीं ना करनी, क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूप ने। सतगुरु महाराज कहते हे गुरसिखो, आनंद कदों आउंदा है सिख नूं? आनंद तो ये बाणी का नाम ही महाराज सच्चे पातशाह ने आनंद रखा है। हुण इहदा राग किहड़ा है? राम कली राग है, महला तीजा तीसरे पातशाह का यह उच्चारण किया होया पाठ की आनंद। आनंद साहिब बाणी आनंद देण वाली। पहला है मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हे ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਗਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੱਦੇ ਕੰਨਾ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਵੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾ ਲਾਈਏ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਰਤਨ ਰੂਪ ਜੋ ਰਾਗ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਅਲੱਪ ਹੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰ ਅੰਗਨ। ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਗਨ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਗ ਅਲੱਪ ਹੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਤਨ ਰੂਪ ਜੋ ਰਾਗ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਰਾਗ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਪਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਅਪੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਦਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਪੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ।